रमणीय कमनीय सुंदरम सुखताल चित्रमा प्रौर्वजंत परमहंस महात्मा सुखदेव जी ये श्रीमद् भागवतना तृतीय सोपान तृतीय चरण में आपने लई जाए। आयो सुख मुखाद आ गिरवाण गिरा में अपने मंगल तृतीय स्कंदनो स्वाद प्रवेश करिए अंदर। अमारे श्रीमद् भागवतना मनीषी महात्माओं एक सुंदर नाम आप्યું છે तृतीय स्कंद એટલે सर्ग लीला। सर्ग અને સર્ગનો અર્થ થાય છે સર્જન। સર્જન કરવું એને વેદોક્ત ભાષામાં સર્ગ કહે છે। સર્ગ આ ક્રમ કેવો સુંદર છે। પહેલો સ્કંદ એટલે અધિકાર લીલા, બીજો સ્કંદ એટલે સાધન લીલા અને ત્રીજો સ્કંદ એટલે સર્જન લીલા। અર્થાત પ્રથમ સ્કંદમાં આપણને આપણો અધિકાર જોવા મળ્યો, આપણે આપણી લાયકાતનું દર્શન કરાયું કે આપણે કેટલામાં કઈ રીતે અને ક્યાં છીએ। આ અધિકારનું દર્શન પ્રતિકાર કાચનો આઈનો આપણે આપણી આકૃતિ દર્શાવશે, પણ અમારી ભાગવત કથાનો આઈનો આપણને આપણી પ્રકૃતિના દર્શન કરાવશે। દુનિયા કહે છે તમે આવા તમે તેવા, સજ્જનો એ બધા જ ઉપરી વાક્યો છે। વાસ્તવિકતામાં અંદર આપણે કેવા હોય તો કથાનો આઈનો જ બતાવે છે। पॉजिटिव फोटो पड़े ने एमां बहु सारा लगता होइए आपणे सरस रोड़ा रूपाड़ा, पण एक्सरे पाड़ो त्यारे खबर पड़े के अंदर केटली खराबी छे, अंदर शुं बगड़्युं छे। एक्सरे मां देखाशे। श्रीमद् भागवत एक एक्सरे फोटोग्राफ छे सजनो। कथाना आईनामां आपने आपणी वास्तविकतानुं दर्शन थशे। आद्यगुरु शंकराचार्य महाराज 8 ज वर्षनी वयना थया अने मां आर्यंबा पासे रजा लई संन्यास लेवा जाए। आ प्रसिद्ध कथा में वही मात्र 8। ए वक्ते एक समर्थ महापुरुष हता, नाम हतुं गोविंदपाद यति, पण एमनो नियम हतो कोईनुं मोढुं न जोवे, कोईनुं मुखारविंद न जोवे। एक अंधारी बिहड़ गुफा में बेसी अने निधिध्यासन करता रह्या महापुरुष। बाळ शंकराचार्य नक्की कर्युं के कंठी लेवी तो आ गोविंदपाद यतिनी लेवी, गुरु बनाववा तो आमने बनाववा, पण कोईने मळे नहीं, कोईनी पासे जाए नहीं, एने मारे अने एनी पासे दीक्षा कई रीते लेवी। प्रथम अधिकार लीला छे सर। आपने आपणी वास्तविकतानुं जे बयान करे एनुं नाम आईनो छे, एनुं नाम दर्पण छे। अने कथा ए समाजनो सौथी श्रेष्ठ आईनो छे, दर्पण छे सर। आपणी प्रगतिनो ग्राफ कोई अर्थथी, कोई टेक्नोलॉजी थी, कोई शिक्षण अभ्यास थी भले मापतुं होय एमनो विषय छे, पण आपणा समाजनी केटली प्रगति केटलो अभ्युदय एनो मोटामां मोटो ग्राफ आ कथाना सत्संगना आईनाथी मापजो। एना उपरथी बहु मोटो क्यास अने ख्याल आवे छे। समाजनी एक सूत्रीता, समाजनी एकतानो आभार जो कोई मानवो ज होय तो कथानो ज मानवो रह्यो, बाकी बीजा बधाय तत्वोए हमेशा समाजने जुदा कर्या छे। भाग पड़ावाना ज काम कर्या, पण एक सत्संगनुं माध्यम एवुं छे, एक मंडप में, एक छाया में, एक विचार और एक श्रद्धा थी आपने बेसाड़ी दीधा छे। कथा में आवे बधा श्रोता कहेवाय। श्रोतानो सीधो अर्थ छे जे शून्य थई जाए। हाँ, शून्य थाय ए श्रोता छे। अहींया कोईनी जाति नथी पूछाती, अहींया कोईनुं स्थान नथी पूछातो, अहींया कोईनी विद्वत्ता नथी पूछाती। बाकी बधा क्षेत्र में आ वस्तुनु प्रमाण तो जोवा ज मळे। भाई तमे कई नातना छो, तमे शुं छो, अमीर छो, गरीब छो, कयुं स्थान तमारुं बधुं ज पूछाय। आ एकमात्र स्थान एवुं छे, अहींया केवल ने केवल मात्र ने मात्र श्रोता थवुं एटले शून्य थई जवुं, भगवानना चरणे बेसे, भगवान न थईने बेसे। आ एकतानुं सुंदर दर्शननी कथा करा तो बड़ी सुंदर गाथा छे। आपणे चर्चा ए करता हता के अधिकार मळे ने जे साधन मळे, एटले बीजो स्कंद छे साधन लीला। साधन आचरण में उपयोग त्यारे ज थई सके ज्यारे आपणो अधिकार साध्य बनी सके। अने हवे त्रीजा स्कंद में लई जाय छे एनुं सर्जन छे। तमने रसोई बनावता आवडे छे, पहेलो स्कंद। तमारो हाथ पकड़ीने कोई रसोड़ा में लई गया, भाई जो आ चटणी, मीठू, हळदर, आ लोट, आ बधे रसोईना साधन छे, बीजो स्कंद। अने हवे बेठा न रहो, तमने जेवुं आवडे एवुं बनावी अने तमे जमो, 4 बीजाने जमाड़ो। आ त्रीजो स्कंद। आ त्रीजो स्कंद सर्ग। तमारामां रहेલું स्किल, तमारामां रहेલું वैशिष्ट्य, अथवा तो तमारामां भगवाने जे कई कृपानो प्रभाव मूक्यो छे
એનો સદુપયોગ કરો, સમાજ ઉપયોગ કરો. આ ત્રીજો સ્કંદ એટલે સર્ગ લીલા. અત્ર સર્ગ વિસર્ગશ્ચ સ્થાન પોષણ ઉતયા. ભાગવતના 10વિધ લક્ષણો જે બતાવ્યા એની શરૂઆત અહીંયાથી થાય છે, સર્જનથી થાય છે. તો એ તૃતીય સ્કંદમાં પ્રવેશ કરતા ભગવાન પ્રોર્વજંત પરમહંસ બાદરાયણ નંદન સુખદેવજી મહારાજના શ્રીમુખી શબ્દ અચ શ્રી સુખ ઉવાચ એવં એતત પુરા પુષ્ટો મૈત્રેયો ભગવાન કિલ છત્રાવનમ પ્રવિષ્ટેન ત્યક્ત્વા સ્વગૃહવૃદ્ધિમ્રત યદ્વાયમ મંત્ર ક્રુદ્ધો ભગવાન અખિલેશ્વર પૌર્વેન્દ્ર ગૃહં હિત્વા પ્રવિવેશાત્મસાત્કૃતમ એવં એતત પુરા પુષ્ટમ. લો, આ સુખદેવજીની વિદ્વત્તા સાથે વિનમ્રતાનું દર્શન. બ્રાહ્મણના 3 સદગુણ છે: વિદ્વત્તા, વિનમ્રતા અને સુચિતા માને પવિત્રતા. પવિત્રતા એ વિપ્રત્વનું આભૂષણ, એનો શ્રૃંગાર છે. ઓછો વિદ્વાન હશે તો ચાલશે, પણ વધુ પવિત્ર જરૂરી છે. આ સુખદેવજી મહારાજની કેટલી વિનમ્રતા છે. બીજો સ્કંદ પોતે કયો, પણ ત્રીજા સ્કંદની શરૂઆતમાં જ આ વક્તા પદનું ભારણ જે છે પોતે ઉતારી અને મૈત્રેય મહારાજને આપ્યું કે આ કથા હું નથી કહેતો, મૈત્રેયજી કહેતા હતા વિદુરજીને. એ પરંપરાથી મેં સાંભળ્યું અને હું તને કહું છું, બાકી આમાં મારું કઈ નથી. અમને જો સુના વો કહી દિયા. મેં જે સાંભળ્યું એ કહ્યું છે. એનો અર્થ હું તો પીરસનારો છું, બનાવનારો નથી. રાંધનારા તો મહાપુરુષો છે, સર્જકો કોઈ ઓર છે. પરંપરાથી એ મારી પાસે પ્રસાદી આવી અને હું તો માત્ર પ્રસાદને વેચનારો, એક પ્રસાદ વેચનારો પીરસણીઓ છું. આ એમની વિનમ્રતા, આ એમની સરળતા છે. આ કથા હું નથી કહેતો, મેં જે સાંભળીએ તમારી પાસે. અને આમ જુઓ ના તો વક્તા માત્ર એ પીરસનાર જ છે. સર્જકો તો અમારા ઋષિઓ, અમારા આર્ષ પુરુષો હિમાલયની હિમકંદરાઓમાં બેસીને આ કથાઓને શાસ્ત્રના સર્જન કર્યા છે, પીરસનારા છે. પણ પછી ઘણી વાર આપણને આપણા ઉપર થઈ જાય કે ના ના, હું એમ કહું છું, મારો એવો મત છે, હું એમ માનું છું. હવે તારું કહ્યું તારા ઘરવાળા નથી માનતા. તું કઈ ગયો હોય બટેટા ધરા રીંગણા બનાવે છે, હું એમ માનું છું. કોણ માને છે બાપા? કોણ કોને માનવા તૈયાર છે સજનો? કોઈ ઈશ્વરી તત્વએ આપણને પ્રેરણા આપી છે અને પદ મળ્યું હોય તો સજનો એ પ્રેરણાનો આભાર માનજો, એ ચેતનાનો આભાર માનજો. આ એક વિનમ્રતા છે. સુતજીએ ભાગવત શરૂ કર્યું અને પછી તરત આ બીજા સ્કંદમાં એ મુગુટ પહેરાવ્યો સુખદેવજીને કે સુખદેવજી કથા કરતા હતા અને મેં સાંભળી. સુખદેવજીએ શરૂઆત કરી એ 2 સ્કંદમાં, ત્રીજા સ્કંદમાં તરત એ મુગુટ પહેરાવ્યો મૈત્રેય ઋષિને. મારું નથી, મેં જે સાંભળ્યું તમને આપું છું. આ વક્તા વિનય, વક્તાની વિનમ્રતા છે. અને આપણું તો એવું છે, ઘણીવાર કોકનું હોય ને આપણે આપણું નામાચરણ કરી નાખીએ કે એ આપણું, એ મારું, કોઈ કોકનું ને. અને બાપુજી કથામાં એક સરસ વાત કે ગામડા ગામમાં ભજન હાલતા હતા અને એક ભજનીકે શું કર્યું, નરસિંહ મહેતાનું પ્રસિદ્ધ ભજન, એમાં છેલ્લે નરસૈયાનું નામ કાઢીને પોતાનું નામ ઠપકાર્યું, મહેતાજીનું નામ કાઢી નાખ્યું, પોતાનું નામ નાખ્યું. ભજન પૂરા થયા એટલે એક ગામડાના વડીલ ઊભા થયા કે ભગત ભજન બહુ સારા ગયા, એમાં ના નહીં, પણ આ ભજન જે તમે ગાયું નહીં તમારું નથી, નરસિંહ મહેતાનું છે, એ મહેતાજીનું છે. અને ભગતનો મગજ ગયો કે તને હું ખબર પડે, ગામડાના તમને તમારામાં થોડી બુદ્ધિ હોય, તમે તો બળદ જેવા છો, આમ 2-4 વાત કહી ના. તો પેલા બાપા સરસ બોલ્યા કે તમે જે ગાડું આપી ને એ તમારી સ્વરચના, બાકી ભજન નરસિંહ મહેતાનું છે. એ જે તમે હમણાં જે ઉત્તમ કૃતિ બનાવી છે બધી, આ એમાં નામાચરણ લગાડો, કારણ કે તમને એવું જ ફાવે, તમને પાસે બીજું શું હોય, બીજું એ તમારી રચના, બાકી ભજન મહેતા છે. કોઈ દિવસ ભાર ન રાખે, જ્યાંથી જે વસ્તુ મળી હોય એને સજનો નામ સહિત આપવું, એ પણ વક્તા વિનય, વ્યાસપીઠ વિનય છે. એટલે સુખદેવજી મહારાજની વિનમ્રતા, બોલે मैंने नहीं कहा, हमने सुना. મૈત્રેય મહારાજ વિદુરજીને આ કથા કહેતા હતા. એટલે પરીક્ષિત મહારાજને આશ્ચર્ય છે, હું કહેતો વિદુર અને મૈત્રેય મળ્યા કઈ રીતે?
આ બંનેનું મિલન કયા સંજોગોમાં થયું એટલે સુંદર રૂપાત્મક કથા આપી. કથાની શરૂઆત ત્યાંથી કરી કે ભગવાન દ્વારિકેશ કૃષ્ણ જ્યારે દુર્યોધનને સમજાવવા આવ્યા કે ભાઈ આ યુદ્ધ થાય એ અહિત છે, ન થવું જોઈએ. હકીકતમાં પાંડવોનો પરિપૂર્ણ અડધો ભાગનો હક છે, પણ અડધો ભાગ જવા દે, 5 ગામડા આપી દેના તો આ યુદ્ધ ન થાય, આ સંઘર્ષ ટળી જાય. શાંતિદૂત બનીને ભગવાન સમજાવવા ગયા. કેટલું સરસ નિવેદન કર્યું, પણ દુર્યોધન ન સમજો તે ના જ સમજો. અર્જુન પાસે ભગવદ્ ગીતાના સૂત્ર તો પછી ગાયા, પેલા દુર્યોધન પાસે ભગવાને કેવી સરસ સાત્વિક વાતો કરી, પણ દુર્યોધન ન સમજો તે ન જ સમજો. લો કૃષ્ણ ભગવાન સમજાવે તોય દુર્યોધન ન સમજે. અને આવા દુર્યોધન ગામે ગામ હોય. તમારે ઉપલેટામાં 2-3 તો ક્યાંક ખૂણે ખાચરે બેઠા હોય તો નવાય નહીં, એને ભગવાન સ્વયં આવીને સમજાવે, પણ ન સમજે છેવટ સુધી ના સમજે, ન સમજો એ માણસ છે. કબૂલાત પણ કરી લીધી ના, જાનામી ચ ધર્મ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ, જાનામી ચ અધર્મ ન ચ મે નિવૃત્તિ. પણ તોય તમારી વાતો નહીં માનું, તે નહીં જ માનું, ન જ માન્યું. આ વાતનો રોષ, આ વાતનું દુઃખ બીજા કોઈને ન થયું, પણ ભગવાનના લાડીલા સંત વિદુરજીને થયું. હાડો હાડ લાગી આવ્યું. મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન દ્વારિકેશ કૃષ્ણ સમજાવે અને છતાં મૂર્ખ સમજે નહીં. દુઃખ લાગ્યું, રંજ થયો. એટલે એને વિચાર કર્યો કે દુર્યોધન તો નહીં સમજે, લાવ દુર્યોધનના બાપને સમજાવો, એના પિતા ધતરાષ્ટ્ર ગાંધારીને સમજાવો. એટલે વિદુરજી ગયા ધતરાષ્ટ્ર ગાંધારી પાસે. કહે છે, મોટા ભાઈ તમે બધી રીતે આંધળા છો, ભગવાને ચર્મ ચક્ષુ તો નથી આપી, પણ દિવ્ય ચક્ષુને જ્ઞાન ચક્ષુથી તો જુઓ. દુર્યોધન તમારો પુત્ર નહીં, પાપ છે. તમારા દોષ દીકરો બનીને આવ્યા છે. આટલો અધર્મ, આટલો અધમ સ્વાર્થ. અમારે ભાષ્યકારોએ રાક્ષસો અને દાનવોના પ્રતિકાત્મક સ્વરૂપ આપ્યા છે, પ્રતિકાત્મક તત્વાર્થ સ્વરૂપ આપ્યા છે. રાવણ એ કામનું પ્રતીક છે, હિરણ્યકશિપુ એ લોભ છે. રાત્રે ન મરે, દિવસે ન મરે, અંદરની બહારની શું લોભ. શિશુપાલ એ તેજોદ્વેષ છે, તેજોદ્વેષ. શિશુપાલને ભગવાન કૃષ્ણ સાથે કોઈ વેર નથી, પણ ભગવાનની પ્રગતિ થાય. કાલ સવારે ગાયો ચરાવતા હતા અને આ સોનાની દ્વારિકાના રાજા બસ આ જોઈ નથી શકતો, એનું નામ શિશુપાલ. તેજોદ્વેષ, કોઈની પ્રગતિ જોઈને. આપણને સૌને એક અનુભવ થયો હોય, આપણે કારમાં મોટરમાં બેસીને જતા હોય ને, એટલે ગામને પાદર રોડ ઉપર જો ઓલા કૂતરા ઉભા હોય ને, એનાથી રેવાય નહીં. એટલે આખી મોટરની પાછળ ભસતા જ્યાં સુધી એની બાઉન્ડ્રી હોય ત્યાં સુધી મૂકી જાય, જ્યાં સુધી સરહદ હોય ત્યાં સુધી આપણને મૂકી જાય, ત્યાં વસતા મૂકી જાય. એને એમાં બેસનાર કોણ છે એનારે મતલબ નથી, પણ તમે એને વળી મોટરમાં, તમારે વળી કાર હોય જ નહીં, એટલે એને ભણવું જ જોઈએ. તમે મોટરમાં શું કામ બેઠા, બસ અને એટલો જ એને મતલબ છે. એટલે એ તમને ભસતા મૂકી જાય. અને જરાય એવું ન માનો કે કૂતરા 4 પગવાળા જોઈ, આપણામાં ઘણા 2 પગવાળા આંટા મારતા હોય. કારણ વગર ઈર્ષા કરે, કોઈની પ્રગતિ જોયા ન કરે, સહી ન શકે. સજનો તેજોદ્વેષ પ્રતિકાત્મક સ્વરૂપ આપ્યું છે. એની અંદર સજનો દુર્યોધન એ અધમ સ્વાર્થ છે. દુર્યોધન એટલે અધમ સ્વાર્થ. 100ની અણી જેટલી પણ જગ્યા હું ના આપું, આ કોણ બોલી શકે? સ્વાર્થ. અધમ સ્વાર્થનું પ્રતીક છે. હેતુ માટે જ હેત કરે એ સ્વાર્થ છે. હેતુ ન હોય તો જેને કોઈનો વિશ્વાસ, દુર્યોધનને કોઈનો વિશ્વાસ નથી, એ માણસ અવિશ્વાસો છે, બહુ અવિશ્વાસો છે. કોઈની વાતો ઉપર વિશ્વાસ નથી કરી શકતો. એની માં ગાંધારીએ કહ્યું કે હું તારા શરીરને વજ્ર જેવું બનાવી દઉં, પણ ભગવાન માડી બનીને આવ્યા અને વાતમાં બરાબર ભોળવ્યો તો માં ઉપરનો વિશ્વાસ એ ચાલ્યો. ત્યારે પોતાની જનનીના વાક્ય ઉપર પણ વિશ્વાસ નથી, કારણ કે સ્વાર્થી માણસને કોઈનો વિશ્વાસ, કોઈનો ભરોસો ના કરે. અધમ સ્વાર્થ દુર્યોધન છે. એટલે કહે છે વિદુરજી કે ઓળખો એને, એનો બહુ ભરોસો ન કરો. પણ ધતરાષ્ટ્રે ચોખવટથી કહી દીધું, મને મારા પુત્રમાં અનહદ આસક્તિ છે, જાણું છું છતાં હું એને રોકી ન શકું. અને એટલે જ મહાભારતકાર વ્યાસજી એને અંધ બતાવ્યો છે. આસક્તિ અંધ છે, મમતા આંધળી છે. જ્યાં પણ લાગે ત્યાં માણસ જ્ઞાની હોવા છતાં, વિચારશીલ હોવા છતાં પણ અંધ બની જાય છે. હોતા હૈ એસા.
આ વાતની ખબર પડી દુર્યોધનને કે વિદુરજી મારા બાપની પાસે જઈને મારી નિંદા કરતા હતા. એકદમ ગુસ્સામાં આગબબૂલો થયો અને બીજે દિવસે સભા ભરી. એમાં વિદુરજીને ઊભા કરી અને સજનો જેમ તેમ બોલ્યો છે, જેવા તેવા શબ્દ કહી અને વિદુરજીનો સભા ત્યાગ કરાવ્યો. નીકળી જાઓ અમારા સભાની બહાર, અમારે તમારી કોઈ જરૂર નથી. ખાઓ છો અમારું અને વખાણ શત્રુના કરો છો. બહાર જવાનો હુકમ કોણે કર્યો? જેની આંગળી પકડીને દુર્યોધન ચાલતા શીખ્યો એ જ પિતાતુલ્ય કાકાને એને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યા છે. કારણ કે દુર્યોધન છે. બાળક નાનું હોય ને ત્યારે મા બાપ એને બોલતા શીખડાવે, ખોળામાં બેસીને એને પઢાવે, બોલ કાકા, બોલ મામા, બોલ દાદા. આમ બોલતા નહોતું આવડતું હોય ત્યારે બાળકોને મા બાપ શીખડાવે અને એ જ છોકરાને બોલતા આવડ્યા પછી મા બાપને ચૂપ રહેતા શીખડાવે. તમારે બોલ બોલ ન કરવું, તમે બોલો છો બહુ, ખાવું હોય ખાઈ લેવાનું, હા બધું મળી જાય પણ અવાજ નહીં જરાય. મા બાપ આંગળી પકડીને ચાલતા શીખડાવે, ડગલીઓ માંડતા શીખડાવે. અને ઘણી વાર છોકરાઓ ચાલતા આવડી ગયા પછી એને ઘર બહાર કાઢી મૂકે. કારણ કે એનામાં દુર્યોધન વૃત્તિ પડી છે. વિદુરજીનો સભા ત્યાગ એ પ્રસંગ તો બડો સુંદર, પણ વિશેષ ચર્ચામાં નહીં જાઉં. ભર સભામાં દુર્યોધનનું એ સભામાં મહારાજ વિદુરજીનું અપમાન થયું. અમે નિયમ છે સજનો, સમાજ અપમાન કરે એનું શ્રી હરિના દરબારમાં સન્માન થાય છે. ગૃહ ત્યાગ થાય એનો જ હરિ મંદિરમાં સ્વીકાર થાય છે. આ એક જગતનો ક્રમ છે. વિદુરજીનો સભા ત્યાગ થયો અને નીકળ્યા પોતાના એ સભામાંથી બહાર. પછી ભાગવતમાં નથી પણ અમુક સંતો એક સરસ મેં એની પાસે સાંભળ્યું કે વિદુરજી જેવા બહાર નીકળ્યા અને બે ચાર ગલી, બે ચાર શેરી જ્યાં આગળ ગયા ને ત્યાં સામે જ ભગવાન દ્વારિકાનાથ કૃષ્ણ ઊભા હતા. થોડા આગળ ગયા અને ભગવાન ઊભા છે, અદબ પાડીને ઊભા હસે છે. જેવા વિદુરજી આવ્યા એટલે હસતા હસતા પાછા બોલ્યા ખરા, ક્યો કાકા કેસી રહી? મજા આવી ને? કેસી રહી? કેમ કાકા કેમ રહ્યું? કેમ રહ્યું? મજા આવી ને? આવું બોલે છે. વિદુરજી મહારાજ વિચારમાં પડે કે મહારાજ તમે આવું એ ક્યાં વાત છે? ભર સભામાં મારું અપમાન થયું અને તમે પાછા એમ કહો છો કે. ત્યારે ભગવાન દ્વારિકેશ હસતા હસતા બોલ્યા કે સાંભળો વિદુરજી, દુર્યોધને તમારું અપમાન કર્યું નથી, મેં કરાવ્યું છે ને પ્રેરણા આપીને. કારણ એ છે જ્યાં સુધી તમારું આસન દુર્યોધન સભામાં હોય ત્યાં સુધી અમે એને મારી ન શકીએ. એટલા માટે સભા ત્યાગ. તમારો આશ્રય કરે અને કાળ મારી ન શકે એટલા માટે સભા ત્યાગ. અને બીજું તમારા માટે કેવું ધર્મ સંકટ, કૌરવોય ભત્રીજા અને પાંડવોય ભત્રીજા, બે પરિવાર, બે કુટુંબ, અને એની વચ્ચે ઝઘડો થાય એમાં તમારે કેનો પક્ષ લેવો? ના બાજુ ના બાજુ. માટે આલ્યો વિદુરજી આ કમંડલ, આ માળા અને તમે યાત્રા કરવા નીકળી જાઓ. યાત્રામાં નીકળી જાઓ. આ ભગવાને આદેશ આપ્યો અને ત્યારથી સજનો વિદુરજી યાત્રામાં નીકળી ગયા. તે 36 વર્ષ સુધી વિદુરજી યાત્રા કરી. આપણે ગઈકાલ કથા સાંભળી. ભગવાને કહ્યું કે તમે યાત્રામાં જાઓ. આ કથા ઉપરથી આપણે કંઈક શીખવા જેવું ખરું કે જેથી પરિવારમાં ક્લેશ થાય, આપણા અંદરો અંદર લડે, આપણે કોઈના પક્ષમાં ન રહેવું. આપણે ગંગાજીની હરિદ્વારની ટિકિટ કપાવી જ લેવી. કેના પક્ષમાં રહે? દેરાણી જેઠાણી વચ્ચે ઝઘડો થાય તો સાસુજી કેના પક્ષમાં જાય? એને તો વહુ બે પોતાની બે આંખ છે, આમ ને આમ એકે પક્ષ ન લેવો. આપણે હવેલીના દરવાજે બેહી જ જાઓ. છેલ્લા દર્શન કરીને પછી પૂછો સમાધાન થયું તો અમે આવીએ. એક રહીને બેઠા રહીએ. લડને દે વાંકો લડને દે, તું રામ સુમર વાંકો લડને. કબીર મહારાજની એ પ્રસિદ્ધ કબીર વાણી છે. દુનિયા લડે તો લડવા દે, એ આપણા કહેવાથી રોકાશે નહીં. પણ આપણે એમાં શું કામ ઇન્વોલ્વ થઈએ? આપણે શું કામ એમાં ભાગી બનીએ? આપણે આપણા ભજનમાં રહીએ. હાથી હાલ્યો જાય બજારે, શ્વાન ભસે વાંકો ભસને દે, તું રામ સુમર જગ લડને દે. શું કામ આ ઉપાધિના પોટલા આપણે ઉપાડવા? ક્યાં ઉસમે જાય? વિદુરજી મહારાજ યાત્રામાં નીકળી ગયા. 36 વર્ષ યાત્રા કરી. એ પછી તો મહાભારતનું યુદ્ધ તો સમાપન થયું, પણ પછી ભગવાને વિસર્જન સ્વીકાર્યું. સુવર્ણ દ્વારિકા દરિયામાં ડુબાડી. ભગવાન પણ જરા નામના પારાધીનો તીરનો આશ્રય કરી અને એક બહાનું કરીને ભગવાન નિજધામમાં ગયા. બીજી બાજુ પાંડવો વ્યાકુળ બન્યા. અને એ વખતે વિદુરજી યાત્રા કરતા કરતા
યમુના તટ ઉપર વ્રજમાં ગયા અને ત્યાં ભગવાનના લાડીલા સંત ઉદ્ધવજીનો મિલાપ થયો. ઉદ્ધવજી મળ્યા છે. બે ભગવદ ઉપાસકો સંતોનું મિલન થયું યમુના તટ ઉપર. અને વખતે ઉદ્ધવજી મહારાજે પરિપૂર્ણ ભગવાનની કથા કહી કે ભગવાને વિસર્જન સ્વીકાર્યું, યાદવાસ્તડી થઈ. અંતમાં મને સદબોધ આપ્યો, સુંદર ઉપદેશ આપ્યો, 24 અધ્યાયની કથા કહી અને આશ્રય માટે મને ભગવાને પોતાની પાદુકા આપી છે. બસ આ પાદુકા લઈ હું બદ્રિકાશ્રમ જતો હતો, માર્ગમાં આપના દર્શન થયા. વિદુરજી બહુ રાજી થયા. સારી રાત બંને સંતોએ કૃષ્ણ કથાને બહુ યાદ કરી, ખૂબ સ્મરણો કર્યા. અને પછી વિદુરજીએ કહ્યું કે જતા જતા ભગવાને જે ઉપદેશ, જે સંદેશ, જે આદેશ આપ્યો, અધિકારી હો તો મને કહો ને મહારાજ, હું જો યોગ્ય હોઉં તો મને કહો ને. જો વિદુરજીનો વિનય કેટલો છે કે ભગવાને જે ઉપદેશ આપ્યો મને કહો એવું ન કહ્યું. હું અધિકારી હોઉં, હું પાત્ર હોઉં તો પીરસો, મારી લાયકાત હોય તો. ઉદ્ધવજી રાજી થયા. આપ તો ભગવાનના લાડીલા સંત છો, પણ કહી દઉં એ તમને ઉપદેશ આપવાની આજ્ઞા મને નથી, પણ મૈત્રેય મહારાજને છે. આપ મૈત્રેયજી પાસે જાઓ, ત્યાં તમને ભગવદ ઉપદેશ મળશે. આવી પ્રેરણા શ્રી ઉદ્ધવજી કરી. એટલે ઉદ્ધવજી પાસેથી વિદાય લઈ અને શ્રી વિદુરજી મહારાજ આવ્યા છે યમુના તટ ઉપરથી ગંગા કિનારે મૈત્રેયજીના આશ્રમે. આપ સૌએ કદાચ દર્શન કર્યા હોય તો આજ પણ હરદ્વારની બાજુમાં કનખલ અને કનખલની બાજુમાં મૈત્રેય આશ્રમ છે. મૈત્રેય મહારાજજીનું નિવાસ સ્થાન ત્યાં છે ગંગા તટ ઉપર. ભગવતી શ્વેત સલીલા ગંગાજીના કિનારે મહારાજની તપોભૂમિ છે. અને શ્રી વિદુરજી મહારાજ ફરતા ફરતા ત્યાં આવ્યા અને વિદુર મૈત્રેયનો ત્યાં દિવ્ય સંવાદ થયો. બંને મળ્યા અને અહીંયાથી શ્રીમદ ભાગવતની ત્રીજી ધારા, શેષ પરંપરાની ભાગવત અહીંયાથી શરૂઆત. ભાગવતની બે પરંપરા, વ્યાસ પરંપરા અને શેષ પરંપરા. શેષ પરંપરા એક પ્રવૃત્ત ભાગવત, એક નિવૃત્ત ભાગવત. શેષની શૈયા ઉપર સુતેલા ભગવાન નારાયણે આ ચતુશ્લોકી ભાગવત બ્રહ્માને કહી. બ્રહ્માએ નારદને, નારદે વ્યાસજીને, વ્યાસજીએ સુખદેવજીને અને સુખદેવજી આપણને સૌને કહી. આ વ્યાસ પરંપરા. પણ શેષની શૈયા ઉપર સુતેલા ભગવાને જ્યારે આ કથા બ્રહ્માને કહી ત્યારે શેષનાગ પણ સાંભળે છે. કારણ કે भगवान शेषशाही है. शेष ने जो सुना वो सनत कुमारों को कहा, सनत कुमारों ने सांख्यायन को कहा और सांख्यायन महाराजे आ कथा बृहस्पति ने कही और बृहस्पति ये कथा मैत्रेय महाराज ने कही. ये शेष परंपरा निवृत्त भागवत, संन्यास भागवत. व्यास कथा ये गृहस्थ भागवत है, ये संन्यास भागवत है. तो कथा बड़ी सुंदर है सजनो. आ भागवत कथा परंपरा थी आ रीते वहन थती आवी छे. अने मैत्रेय महाराजे सुंदर कथा कही विदुरजी पासे. अने सौ प्रथम पृथ्वीना सर्जननी कथा नो प्रश्न पूछ्यो कि भगवान ने कई रीते सर्जन कर्युं. एटले कथानी शरूआत करता श्री मैत्रेय महाराज शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं. आम जो तो भगवान नो ध्यान मंत्र है अने आम जो तो सृष्टिना सर्जननो क्रम है. आ सृष्टि कई रीते सर्जाणी के शुरुआत अहींयाथी शांत आकारम अरुभुजगशयनम. पछी भगवाने जोयुं के द्रष्टा छे पण दृश्य नथी एटले सृष्टि सर्जननो मानस संकल्प कर्यो अने पछी भगवान बन्या पद्मनाभम. भगवाननी नाभीमांथी सुवर्ण कमलनो प्रादुर्भाव थयो. एमां चतुर्मुख भगवान ब्रह्माजीनो आविर्भाव थयो અને બ્રહ્માજીએ 100 દેવતાએ વર્ષ તપસ્યા કરી, દિવ્ય શક્તિ મેળવી અને ઘણા પ્રકારની સૃષ્ટિ બનાવી. अनेक प्रकारनी सृष्टि बनावी पण महाराजनु मन नहीं मानतो. दरेक सृष्टि एने अपूर्ण लागे, अधूरी लागे, आनंद नहीं आवतो. पोताना सर्जननो पोताने संतोष न थाय त्यां सुधी सर्जन अधूरुं छे, अपूर्ण लागे छे, नथी गमतुं एने. छेल्ले भगवाने आदेश कर्यो कि आप मनुष्य सृष्टिनी रचना करो. एटले श्रीमद भागवत प्रमाण छे. आप सौ पण जेने बहु सांभળી चुक्या छो ए ज कथा पण बड़ी तत्वार्थमय हेतमार्थमय आपी छे कि ब्रह्माजीए मनुष्य सृष्टि रचवा माटे पोताना श्रीअंगमांथी बे भाग कर्या. जमणा अंगमांथी पहलो पुरुष ते स्वयंभू मनु अने डाबा अंगमांथी जे प्रथम महिला, प्रथम नारी ए बीजू कोई नहीं, सतरूपा भगवती छे. आ कथा तमे दरेक पुराण में, दरेक शास्त्र में कोई ने कोई रूपक थी सांभळता हशो, पण आ कथा एक बहु मोटो संदेश आपने आपी जाय छे. बहु मोटो संदेश.
एक शब्द में कहूं तो तमारा ने मारा असल में मूल में जो माँ बाप हो तो एक ज छे, मनु अने सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनूपा। रामचरितमानस में पण प्रमाण छे सर। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। भले ना तमारी मारी नात जुदी, जात जुदी, वात जुदी, विचार व्यवहार जे कई जुदा पण आ तो एक व्यवस्था छे, पण भूलशो नहीं आपना सौना मूल में माँ बाप एक ज छे, एमां कोई भेद नहीं। आपणे एक माँ बापना संतान। जन्मथी कोईनी जाति नहीं, जन्मथी कोईनो वर्ण नहीं, आ तो बधी एक व्यवस्थानो विकार छे, व्यवस्थानो व्यवहार छे, बीजू कई ज नहीं सर। कोई भेद नहीं। अमरे एक विद्वान सरस कहता था कि मनु महाराज ने आपणे बधा संतानो थया एटले मनु महाराजे शुं कर्युं, बधाने जुदा जुदा काम सौंप्या। बधा एक ज काम करे तो व्यवस्था न जळवाय, एटले सौने जुदा जुदा कार्य कर्म सौंप्या। जेने जे काम सौंप्युं एनो जे वंश बन्यो एमांथी जाति उतरी आवी। जन्मथी जाति नथी, पण जेने जे काम सौंप्युं के तारे आ काम करवानुं अने पछी एमांथी आ जातिनो जन्म थयो। एमांथी आ बधी जातिओ थई। ब्राह्मण कर्म सौंप्युं ए बधा ब्राह्मण थया, रक्षा कर्म सौंप्युं ए बधा क्षत्रिय थया, व्यापार कर्म सौंप्युं एटले वैश्य थया, सोनानुं काम करता हता ए होनी थया, लोखंडनुं काम करता हता ए लुहार थया, अने जमीनमां कण वावता हता एटले कणबी थया, एटले कणबी थया। असलमां तो पटेलनुं नाम कणबी छे, जमीन में कण वावता था एटले कणबी थया। पटेल ए खरेखर जातिगत स्वभाव नहीं, उपमा है। उपमा है। गामनो आगेवान जे हवनी पहेला कोई पण काम होय एमां सौथी पहेलो उभो रहे एने पटेल कहेवाय। क्यांय पण चेलेंज थाय, क्यांय पण आवाहन थाय, आ काम कोण करशे, लावो मारी उपर जवाबदारी, एने पटेल कहेवाय। पटेल ए संबोधन छे, एड्रेसिंग छे, सौनी आगळ, सौनी पहेला, दरेक चेलेंज में हमेशा जेनो पहलो फाळो होय एने पटेल कहेवाय। एक एक संबोधन छे। असल में कणबी जाति से कण वावता। कर्म प्रमाणे जाति बनी छे, आ शास्त्रीय प्रमाण छे। अने एनुं बीजुं मोटामां मोटुं प्रमाण तमारे जोतुं होय तो भगवद गीताना 4था अध्यायमां भगवाने स्पष्ट शब्दमां लख्युं, गुण कर्मानुसारेण चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्। गुण कर्मानुसारेण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गुण ने कर्म थी मैं 4 वर्ण सर्जा छे। एमां क्यांय जन्म शब्द नहीं, जन्म थी कोईनी जाति नहीं, कोईनो वर्ण ज नहीं। जेवुं जनु कर्म जेवो जनु गुण। एटले भगवान चोखवट थी बोल्या कि गमे ते जाति में जन्म थयो होय पण जेना जेवा कर्म अने जेनो जेवो गुण एने एवो जाणवो। शूद्र जाति में जन्म होय पण कर्म अने सद्गुण जो ब्राह्मणों ने पण शरमावे एवा उच्च होय तो एने ब्राह्मण जाणवो। आ भगवद गीतानुं प्रमाण छे। सद गुण कर्मानुसारेण चातुर्वर्ण्यम। એટલે હકીકતમાં જાતિઓ તો બધી એક વ્યવસ્થા માટે મનુ મહારાજે ગોઠવણ કરી હતી, પણ સમયાંતરે આપણે આ જાતિના પૂછડા એવા વળગાડીને બેઠા કે સજનો જાતિવાદમાં આપણે એક થઈ શકતા નથી અને થયા નથી। એને જ હિસાબે એને જ કારણે આપણી જ ભૂમિ આપણો જ દેશ અને 1000 વર્ષ સુધી આપણે ગુલામ રહ્યા। ઇતિહાસ તપાસો સજનો, 1000 वर्ष सुधी आपणे गुलाम रह्या। अंग्रेजो तो सौनी छेल्ले आव्या हता, सौने छेल्ले। कारण ए छे के आपणे एक न थई शक्या। एकता आपणामां आवी ज नहीं। हमेशा आपणे भिन्नता तारू मारू करता ज रह्या। अमे तमारामां नहीं, तमे अमारामां नहीं, तमे नोखा अमे नोखा। जातिमां पाछा क्यां आपणे एकमां मानीए छीए। एमां आपणे एकवार चर्चा करी गया के एमां आपणे पाछुं एमां पाछा केटला पाछा पेटा प्रकार थाय। आपणे एम कहीए के उपलेटाना पटेल बधा भेगा थाओ, नहीं थाय। ओला के अमे लेवा, ओला के अमे कड़वा, ओला के अमे हाँ, ओला के अमे ते, ओला अमारी आ शाक, अमारी आ बधी ज सजनो एक व्यवस्था हती, पण आ व्यवस्थाने आपणे बहु जड़ताथी पकड़ी राखी। आपणुं अवमूल्यन थयुं। 20 विधर्मी प्रजा देश में आई, 20 प्रजा विधर्मी, पण आपणी जे कुसंपतानो लाभ लई आव्या हता। कोई व्यापार करवा, कोई आपणा प्रदेशनी संस्कृति जाणवा, भणवा आवेला माणसो आपणा उपर राज करी गया। कारण के आपणा आप जेमने सांभळी रह्या हता ते पूज्य श्री कन्हैयालाल भट्ट शास्त्रीजी द्वारा गुजरात राजकोट में सेवा तीर्थ श्री शंकर आश्रम चाली रह्यो छे। छेल्ला
40 વર્ષથી સતત પ્રવૃત્ત શ્રી શંકર આશ્રમની ગૌશાળામાં પ્રભુને પ્યારી ગૌ માતાઓનું પૂજન પૂર્વક જતન થાય છે. કાચું વનદાન વિતરણ, શિક્ષણ સહાય, આરોગ્ય સહાય જેવી અનેક જન સેવા અને જીવ સેવાની પરમાર્થ પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. આ સેવા સેતુ શંકર આશ્રમમાં વાર્ષિક દાતા બનવા માટે આપને અમારી શ્રદ્ધાપૂર્વક વિનંતી છે. વર્ષમાં માત્ર એક વખત ગાયોનું ઘાસ, અનાજ કે રોકડ સહાય, પછી ભલે ને નાની સી રકમ હોય, પરંતુ આશ્રમને અર્પણ કરી ગૌ માતા અને દરિદ્ર નારાયણોના અમોઘ આશીર્વાદ મેળવશો. અબોલના આશીર્વાદથી મોટી કોઈ પૂંજી નથી. વિશેષ માહિતી માટે આપેલા નંબર પર વોટ્સઅપ સંપર્ક કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.